Hi, Lamai, good morning. Hari, other to their topic is accounting for taxation. As LKS, IAS 12. Hansika, can you share your annual report with us? Okay, කෙලින්ම යන්න මේ රොසෙල් okay කෙලින්ම යන්නකෝ මේ profit or loss account එක බලන්න page content එකේ ඇතිනේ මොකද්ද page එක හරි strategy පහුදානේ කලින් බලලා තියෙනවා නම් බලන්නකෝ ඔය තියෙන statement of profit or loss statement එක CC8 CC පිටුවේ වගේ ඇත්තේ හරි දැන් පල්ලෙහාට යන්න තප්පරයක් ඉන්න මේ මේක මම රෙකෝඩින් මෝඩ් එකේ නේද දාලා තියෙන්නේ හරි රෙකෝඩින් හරි දැන් පල්ලෙහාට යන්නකෝ profit before tax ඊට පස්සේ මොකද නෝට් එක බලා ගන්න ඕනේ කොමින් අර තියෙන tone number 26 tax expense reversal ඔව් note number 26 වලට යන්නකෝ දැන් අය කවුනානේ අර තියෙන උඩ මම දැක ටැක්ස් කතාව deferred tax හරි I think තවම පොඩ උඩට යන්න B එකේ deferred tax ඔය හරි ඇත්තේ ඔය තී හරි Hansika, can you read this note taxation 25.2 okay one income tax, current income tax assets and liabilities for the current and prior periods are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and the tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted by the reporting date. The provision for income tax is based on the elements of income and expenditure as reported in the financial statements and computed in accordance with the provisions of the relevant tax legislations. Current income tax relating to items recognized directly in equity statement is recognized in equity and not in the statement of comprehensive income. Royal Ceramics Lanka PLC, Lanka Ceramic PLC, Royal Ceramics Distributors Private Limited, Everpaint and Chemical Industries Private Limited, Lanka Volatiles PLC, Lanka Tiles PLC, Valuable Plantation Management Limited, Swisstech Ceylon PLC, Horana Plantations PLC and Nilano Garments Private Limited. The provision for income tax is based on the elements of income and expenditure as reported in financial statements and computed in accordance with the provisions of the Inland Revenue Act number 24 of 2017. The statutory tax rates of above companies are as follows.
2021 local sales and others 24%, manufacturing 18%, qualified export 14%. 2020 local sales and others 28%, manufacturing 28%, qualified export 14%. Swisstech Aluminium Limited, income tax exemption given for Swisstech Aluminium Limited has been ended by 1st September 2016, and company liable to pay tax at a rate of 20% on manufacturing profit and 24% on trade profits and other income. Rosel Bhatia Limited, income tax exemption given for Rosel Bhatia Limited has been expired on year of assessment 2015 to 16, and company liable to pay tax at a rate of 15% on manufacturing profits and 24% on trade profits and other income. Horana Plantations PLC, deferred tax. Deferred tax. Deferred income tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities, and they carry in amounts for financial reporting purposes. Deferred income tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences except where the deferred income tax liability arises from initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of transaction affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss. In respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, where the timing of reversal of the temporary differences can be controlled, and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future. Deferred income tax assets are recognized for all deductible temporary differences, carry forward of unused tax credits and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilized except where the deferred income tax asset relating to the deductible temporary differences arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of transaction affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss, and in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. The carrying amount of deferred income tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilized. Unrecognized deferred income tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax asset to be recovered. Deferred income tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability settled based on the tax rates and tax laws that have been enacted or subsequently enacted as at the reporting date. Deferred income tax assets and deferred income tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities, and the deferred income taxes relates to the same taxable entity and the same taxation authority. Turnover-based taxes.
turnover based taxes. එකක් කියන්න කමන්නේ. Turnover-based taxes, revenue, expenses, and assets are recognized net of the amount of sales tax except where the sales tax incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authorities, in which case the sales tax is recognized as a part of the cost of the asset or part of the expense items as applicable, and receivable and payable are stated with the amount of sales tax included. The amount of sales tax recoverable and payable in respect of taxation authorities is included as a part of other receivables and other payables in the statement of financial position. හරි thank you. නමුත් ඔයාගා මොකක් හරි annual report එකක් නැද්ද download කරපු? මට මේ ඒ දෙක compare කරන්නයි ඕනේ. අන්තිකා දැන් මේ ගත්තේ මේ රොසෙල්නේ. නේද මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නද? හරි එහෙනම් ඔයා download කරගන්න මට ඒතර ඒ දෙකේ වෙනස මේව කරන්න ඕනේ. දැන් මම අහන්නේ පුතා පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ officially වගේ අහන්නේ මේ personally මේ. දැන් ඕගොල්ලෝ assignment එක කරන්නේ ඔයා assignment දෙකෙන් එකක් හරි කොහොමද කරන්නේ? annual report download නොකර? මම දන්නේ නැහැ අනිත් groups වල කතා පැත්තක තියෙන. නේද මේ එක්සෑම් තිබ්බ ඒකින්ද පොඩ්ඩක් මම නවත්තලා තිබ්බේ හරි හරි දැන් ඒක අවුලක් නැහැ. එතකොට දැන් ඔයා දැන් දෙවෙනි කාරණේ මට කිව්වනේ දැන් මේක රෙකෝඩින් එක යනවනේ මේක අනිත් අය දැනගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඕගොල්ලන් groups වල කට්ටිය මේ assignment එක කරන්නේ නැද්ද? මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ පරමාර්ථය? දන්නේ නැද දැන් තාම කතාවක් නෑ අපි group එකේ. අනිත් groups වල හංසිකා දැන් ඕගොල්ලන් group එකේ කට්ටිය පටන් ගන්නද තියෙන්නේ? ඔව් සර් පටන් ගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම assignment cover page එක email කළා හම්බුණාද? ඒක තමයි cover page එකට එන්න ඕනේ. ඔව් සර් මම ඒ group එකටත් දැම්මා. ඔව් මම ඊට අමතරව email කළා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මගේ message එක හම්බුණාද මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ගේ group presentation කරන්න වෙන්නේ පාදුක්කට ඇවිල්ලා කියලා ඉවරලා. group wise individual එක නෙමෙයි. මේ message එක හම්බුණාද? ඔව් සර්. හරි මේ හංසිකා වගේ screen sharing කයින් කරන්න. හරි මොකද ළමයි ලේසියෙන් ලකුණු 40ක් ගන්න පුළුවන් තැනක් මේක. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න මේ assignment කරනවද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලෝට තීරණය කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් fourth year students ලගේ dissertation presentation එකට ආපු නැති ළමයි ඉන්නවා. ටෙලිෆෝන් ආන්සර් කරේ නැහැ. ඉතින් මේ හිලරි සර් කෙලින්ම කිව්වා ෆේල් කළා දාන්න කියලා ඉච්චර. ඒක තමයි කතාව. වෙන මොනවද කරන්න එපා කිව්වා මේ මොකද අනිත් එක exam offense ගැන email එකක් ආවා copy කරලා අර මේ ප්‍රශ්න සමහරව exam වල tick කරලා නැහැ. කෙලින්ම මේ module එක fail කරනවා ඔච්චරයි. ඒක නිසා මේක seriously අරගන්න ළමයි. මම දන්නේ නැහැ මේ ඔයගොල්ලෝ සල්ලිත් ගෙවලා මේ institute එකට දැන් මේක government university එකක් නෙමෙයි. මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ කියලා මම මේ කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට ශිෂ්‍යයෝ ගැන තියෙන අපේ තියෙන මේ කලකිරීම ගැන disappointment එක. ඉතින් දැන් අද අප්‍රේල් 9යි දැන් ඉතින් මේ තුමාගේ අවුරුදු ඊට පස්සේ දැන් මොකද අපිට ආපහු ලෙක්චර් එකක් ඕගලන්ට නිව් ඉයර් වැකේෂන් නිසා ලබන සෙනසුරාදා ලෙක්චර් එක කරන්න බෑනේ. මොකද අපි මේ නිව් ඉයර් කැලෙන්ඩර් එකට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ නැතු මට නිවාඩුවක් ඕන නිසා නෙමෙයි. මම නම් ඕන වෙලාවක කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ සීරියස් වෙන්න තමන්ගේ මේ විෂය ගැන. මොකද මම මේ ළඟදී ඔයගලන් ડોක්ටර් උදේශ් එක්ක මම ලොකු chat එකක් දැම්මා මේ ගැන. ලොකුට ඩිස්කස් කළා මේ කරුණු කීපයක් සම්බන්ධව. හොඳට අහගන්න දෙන්නම මේ අනික් කට්ටියට ලෙක්චර් එක ගැන මේ රෙකෝඩින් එකේ ඇහෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කියපු දේ තමයි දැන් අලුතෙන් අපි ඇවිල්ලා අරන් තිනවා දමිත සර්. දමිත සර් මගේ හොඳම යාළුවා. ඩබල් ඒටි ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ අපි දෙන්නම කවුන්සිල් එකෙත් ඉන්නවා මේ ගවර්නින් කවුන්සිල් එකේ නෙමෙයි අපි දෙන්නම මෙම්බර්ස් ඩබල් ඒටි එකේ. මගේ හොඳම යාළුවෙක්. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ අඳුරන මට වැඩි අවුරුදු දෙකක් බාලයි. දැන් ඒ සර් තමයි ලංකාවේ ටැක්ස් සම්බන්ධව ඔඩිට් වෙනම ෆර්ම් එකක් තියෙනවා ටැක්ස් සම්බන්ධව යාර. මේ ජොබ් එකට අමතරව. දැන් ඔයගලන්ට යාව හම්බ වෙයි ටැක්ස් සම්බන්ධව ඊළඟට ඔයගලන්ට මේ මොනවාද මේ මොඩියුල් එකක් තියෙනවා නම් මම දන්නේ නැහැ ඔයගලන්ගේ ඊළඟ සෙමෙස්ටර් එකේ මොනවද තියෙන මොඩියුල්ස් කියලා. ඉතින් මේ මට කියපු දේ තමයි ડોક્ટર උදේශ් ඔයගලන්ගේ උදේශ් සර් අපි වගේ කට්ටියව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් අරගෙන ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ
ලෙක්චර්ස් විදිහට පත් කරලා තියෙන්නේ. වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි අපේ තියෙන අත්දැකීම් ෂෙයා කරන්නේ. විෂය කියන උගන්වන එක දැන් මට වැඩිය ටැක්ස් සම්බන්ධව දැන් මම YouTube එකේ ෂෙයා කරනවා ඩිෆර්ඩ් ටැක්ස් කියන එකට සිංහලෙන් කියන්නේ විලම්බිත බදු කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අපිට වැඩිය එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. සමහර විෂයන් අපිට වැඩිය තියරි පාර්ට් එක න්‍යාය හොඳටම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ලංකාවේ ඉන්නවා. ලෝකෙත් ඉන්නවා. එතකොට ඇයි අපිව ඒ කියන්නේ මාව දමිත සර් ලෙක්චර්ස්ලා විදිහට මේ SLTC එක බඳවගත්තා. ඒ බඳව ගන්න හේතුව තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් ආපු කට්ටිය. අපි ඇවිල්ලා වෘත්තිකයෝ. අපි රස්සාව කරලා තියෙන කට්ටිය. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පළවෙනි ලෙක්චර් එකේ කිව්වා. මම ෆයිනෑන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ යන්න තියෙන අන්තිම තැනට ගිය මිනිස්සෙක්. තව එතනින් එහාට යන්න තියෙන වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් ෆයිනෑන්ස්, චීෆ් ෆයිනෑන්ෂල් ඔෆිසර් වගේ තනතුරු. ඒක මම ඩිරෙක්ටර් ඔෆ් ෆයිනෑන්ස් ලෙවල් එකේ අවුරුදු ඒ කියන්නේ හෙඩ් ඔෆ් ෆයිනෑන්ස්, ඩිරෙක්ටර් ඔෆ් ෆයිනෑන්ස් කියන එක පැත්තට කියන්නේ දැන් ওই තනතුරට කියන්නේ හෙඩ් ඔෆ් ෆයිනෑන්ස්. මම උගලන්ට කලින් කියලා ඇති accountant කියලා කියන්නේ මේ level C executive කෙනෙක් නෙමෙයි. accountant තනතුර. එතනින් එහාට ෆයිනෑන්ස් මැනේජර්, ෆයිනෑන්ෂල් කන්ට්‍රෝලර්, ඩිරෙක්ටර් ඔෆ් ෆයිනෑන්ස් අන්නේ තනතුර තමයි level C කියන්නේ. level C කියලා කියන්නේ corporate level එකේ. ඒකට අනිත් පැත්තෙන් අදහස් ගන්න. corporate level එකේ අපේ තියෙන අත්දැකීම්. ඒකට මම රටවල් ගණනාවක මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රධානියා විදිහට රස්සාව කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා ඇති මගේ ලංකාවේ මම ගත්ත සැලරි එක ඩොලර් 5000කට එහා පැත්තේ. ඒකට හිතන්න පුළුවන්. එතකොට අපිව අරන් තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට අද මේ කතාව කියන්නේ මේ ශිෂ්‍යයන්ට ඕගොල්ලන්ට උනන්දු කරවන්න. ඒතර මම ඩොලර් 5000කට එහා පැත්තේ පඩියක් ගත්ත මිනිස්සෙක්. මගේ හරියම පඩිය මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ නැහැ. ටෝටල් පැකේජ් එක මම කියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ලෙක්චර්ස්ලා විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ මේ විෂය උගන්වන එක කොහොමත් කරන්න පුළුවන්. විෂය කියන එක YouTube බලලා ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අවල් පොතේ අවල් තැන තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. accounting standard එක තියෙනවා ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ. ඔයගොල්ලෝ චාර්ට් දැන් නවොත් චාර්ට් කරන ළමෙක් ඒක වාට ටැක්ස් ගැන මම උගන්වන රෙඩි ඔයගොල්ලන්ගේ ටැක්ස් ලෙක්චර්ස්ලා මේ JMC එකේ හරි IAS එකේ හරි ඔයා ක්ලාසස් යන තැන් වල මීට වැඩි හොඳට උගන්වනවා ඇති. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇයි අපිව අරන් තියෙන්නේ? අපිව අරන් තියෙන හේතුව තමයි අපේ තියෙන අත්දැකීම් ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ මගේ assignments ඔක්කොම මම හරි ගත්තද්දි මම share market එකකින් අරගෙන annual report එක කෙම්ම අරගත්තේ. දැන් ඒක තමයි මම හංසිකාට මෙච්චර වෙලා ඉඩ දුන්නේ. දැන් මම මමනේ කතා කරන්නේ. annual report එකේ taxation notes වල note to the financial statement එකේ කොහොමද explain කරලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. මොකද අන්තිමේදී ඔයගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම දේවල් ඉගෙනගෙන අන්තිමට අපේ යට ආයි රස්සාව කරන එකනේ කරන්නේ. මම වගේ කවුරු හරි යටතේ මේ ජොබ් එක කරන එක කරන්නේ. ඒකට ට්‍රේන් කරන එක තමයි අපි මේ කරන්න හදන්නේ. ඒක නිසා අපෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගන්න. මේක සාමාන්‍ය මම ලෙක්චරර් කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. මමවත් දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න දමිත සර්වත් මේ අපි සාම්ප්‍රදායික ලෙක්චර්ස්ලා නෙමෙයි. අපි සාම්ප්‍රදායික ලෙක්චර්ස්ලා නම් මේ ලෙක්චර් එක කළා මේ තියරි පාර්ට් එක ඩිස්කස් කරලා එහෙම නෙමෙයි අපි ප්‍රැක්ටිකලි රස්සාව කරපු මිනිස්සු. ඒක නිසා ඒකෙන් මැක්සිමම් ප්‍රයෝජනය අරගන්න. ඉතින් මට මේ නවොත් I'm really disappointing. දැන් මේ assignment එක තාම වෙනකන් කරලා නැත්නම් මම දන්නේ නැහැ පුතා මොකක්ද ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ වෙනකොට මම බලාපොරොත්තු වෙන නඩුම ගානේ Taman තෝරා ගන්න යන කම්පැනි හෝ තෝරාගත්ත කම්පැනි ඇනුවල් රිපෝට්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න ඕනේ කියලා. ඒක හරි සරල වැඩක් නේ. දැන් මොකද සමහර බැච් වල අර සෙකන්ඩ් ඉයර් බැච් එකේ ඇනුවල් රිපෝට් එකේ ෆිගර්ස් ගන්න දන්නේ නැහැ කියලා කම්ප්ලේන්ට් කරනවා. ඒක මටත් නෙමෙයි කියන්නේ බැච් රෙප්ට. ඉතින් ඒකට මම කොහොමද ඇනුවල් රිපෝට් එකේ ෆිගර්ස් ගන්න දන්නේ නැත්තම්. මේ දන්නේ නැති කට්ටියට කියන්න මට ඊමේල් කරන්න කියලා ඉවරලා ඇනුවල් රිපෝට් එක. එතකොට කල්ලි ඉවරලා මට කෝල් එකක්. එතකොට මම වෙලාවක් දෙනවා රයිට් මේ වෙලාවේ මට කෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඇනුවල් රිපෝට් එකේ ෆිගර්ස් ගන්න උගන්වන්න. ඉතින් ඒකවත් තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නේ ඇනුවල් රිපෝට් එකේ කොතනින්ද ෆිගර්ස් ටික ගන්න කියලා ඉවරලා මොකද මම අර weighted average stock capital එක හදන්න කියලා දුන්නා second year students ට. සමහරට ඕගොල්ලෝ ඒක මේ කළා කලින් අවුරුදු වල කළා ඇති ඕගොල්ලෝ third year students නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපේ මැක්සිමම් ප්‍රයෝජනය අරගන්න. මොකද අන්තිමටම අපි වගේ මිනිස්සුත් එක්ක තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ අපේ යටතේ තමයි ආපෝසරයක් කොයි කම්පැනි එකකට ගියත් රස්සාව කරන්නේ.
ඒතර අපි දෙන ස්පීඩ් එක මල්ටි ටාස්කින් අපි දැන් මොකද ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරනකොට වැඩ 10ක් දෙනවා එක සැරේ. ඒතකොට තමන් දැනගන්න ඕනේ කොයි වැඩේද ටක් ගාලා ප්‍රයොරිටයිස් කරලා ගන්න. ඒ ප්‍රෙෂර් එකට ඔරොත්තු දෙන්න. ඒව තමයි මේ උගන්වන්නේ ළමයි. දවස ගානේ මම අහන්නේ ඒකයි. ඒ අපේ පුරුද්ද. දැන් අදත් මම කියනවා. අද අප්‍රේල් 9 වෙනිදා. අනිවාර්යෙන් මම assignment එක ෆේල් කරනවා හරියට කළේ නැත්නම්. එච්චරයි. මොකද assignment මේ වෙනකොට හිරලිස ඔක්කොම go through කරලා තියෙන්නේ. ඊයේත් staff meeting එකේ කිව්වා මම විතරයි සර්ට assignment 6ම individual assignment එක group assignment එක batch 3 second year ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ batch එක ඊට පස්සේ මේ final year කට්ටියගේ සර්ට දාලා තියෙන්නේ මම විතරයි කිව්වා. මම ඒ තරම් කල්ැතුව වැඩ ටික කළා තියෙන්නේ. සමහර මේ සර්ලා මැඩම්ලා තාම assignment එක දීලත් නැහැ කට්ටියට. ඔයගොල්ලෝ තීරණයක් ගන්න. මේ විෂය පාස් වෙනවද නැත්නම් ෆේල් වෙනවද කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ තීරණයක්. right. then Metushani, do you have any annual report with you? මට annual report එක තියෙනවා නම් මේ තියෙනවද නැද්ද? Metushani, are you there? නවද ඔයාලට පුළුවන් නම් ටක් ගාලා annual report එක download කරන්න මොකක් හරි කමක්. ඩවුන්ලෝඩ් කර. හරි. Metushani, do you have an annual report with you? හරි. නවද ෂෙයා කර. ටක් ගාලා මේ ඕකේ යන්න මේ ටැක්ස් නෝට් එක. නවද ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. නවලෝක මේ බලන්න යන පහු නවලෝක අතන එකයි හරි අනේ ක්ලෝස් කරන්න හරි accounting policies income tax expenses අතන අපි දැන් income tax එකේ deferred tax එක විතරක් ගැන කතා කරමු හරි කියන්න කියන්නද? කියන්න deferred tax Deferred tax. Deferred tax is providing using the liability method on temporary differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount for financial reporting purposes at the reporting date. Refer note 32 for details accounting policy. and then note 32 වලට පල්ලෙහාට ඔය notes 19 තමයි තව ගොඩක් යට ඇත්තේ good. Yeah. Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amount of Carrying amount of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes
deferred tax is not recognized for temporary differences on the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting or taxable profit or loss. Temporary differences related to investments in subsidiaries, associates, and joint arrangements to extent that the group is able to control the timing of reversal of the temporary differences, and it is probable that they will not reverse in the foreseeable future, and taxable temporary differences arising on the initial recognition of goodwill. Differentiate different deferred tax assets are recognized for unused tax losses, unused tax credits, and deductible temporary differences to the extent that is probable that future taxable profit will be available against which they can be used. Future taxable profits are determined based on the reversal for relevant taxable temporary differences. If the amount of taxable temporary differences is insufficient to recognize a deferred tax asset in full, then future taxable profits adjusted for reversal of existing temporary differences are considered based on the business plans for individual subsidiaries in the group. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that is no longer probable that the related tax benefit will be released. Such reduction are reversed when the probability of future taxable profit improves. Unrecognized deferred tax assets are reassessable at each reporting date and recognized to the extent that is reassessed at each reporting date and recognized to the extent that has become probable that future taxable profit will be available against which they can be used. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date and reflect uncertainty related to income tax, if any. The measurement of deferred tax reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the group expects at the reporting date to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities. Deferred tax assets and liabilities are offset only if certain criteria are met. දැන් මේ හරි පළට යන්න deferred tax liability ඒගොල්ලෝ වෙනම නෝට් එකක් විදිහට මේක පෙන්නලා තියෙනවා deferred tax liability එක deferred tax assets deferred tax liability deferred tax net liability කියලා. ඒතකොට deferred tax asset එක මේක මේ profit එක කියන්නේ plus figure එකක් විදිහට පෙන්නන්නේ. ඒකයි මේ within bracket දාලා තියෙන්නේ. asset එකක් නේ ඒකයි. ඊට පස්සේ හරි පල්ලෙහාට යන්න කතා කරමු. හරි. කොහොමද යන්න? දැන් ඔයගොල්ලන් කවුරු හරි chartered හරි AAT හරි කරන ඉන්නවද ළමයි? නමුත් ඔයගලන්ට මේ deferred tax ගැන මේ ඔයගලන්ගේ chartered syllabus වල මම කාලෙකින් දන්නේ updated syllabus මොනවද කියලා ඔයගලන්ට උගන්වන්න තියෙනවද? deferred tax නම් ඉගෙනුවේ නැහැ මට. ඔයගලන් taxation subject එක තියෙනව නේද? ඔව් තිබ්බ. වෙන කාටද උගන්වලා තියෙන්නේ? කවුරු හරි ඉන්නවනම් මට උත්තරයක් දාන්න. හරි මේ නවොත් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න එක අයින් කරා. ළමයි
ඕගොල්ලන්ගේ මෙතුෂානි හංසිකා ඕගොල්ලෝ වෙන කොහෙන් හරි chartered හරි සීමා හරි මම දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ වෙන මොනවාද professional exams කරන්න කියලා ඉවල ඕගොල්ලන්ට මේ deferred tax කියන්නේ කොහෙන් හරි හම්බෙලා තියෙනවද අහලා තියෙනවද ඒ වචනේ දැන් නමුත් කලින් අහලා තියෙනවද deferred tax කියලා ඉවල වචනේ මම මැසේජ් එකක් දාන්න ටක් ගාලා ටැක්ස් කියන එක කලින් දන්නවද ඔක්කොම පැත්තක තියන්න ටැක්ස් කියන එක අහලා තියෙනවද බදු අලමයි accounting for taxation other topic එක okay accounting for taxation we have four topics need for deferred tax reason for recognized deferred tax taxable and deductible temporary differences recognize of deferred tax liability and deferred tax assets LKAS IAS 12 මේක තමයි අද ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ එතකොට need for deferred tax a deferred tax liability represents an obligation to pay taxes in the future the obligation originates when a company or individual delay an event that would cause into it to also recognize tax expenses in the current period. මේ තමයි මේ deferred tax කියන එකේ මේ definition එක. Recognize for reason for recognizing deferred tax. Enterprises recognize deferred tax asset only to the event that it has timing differences the reversal of which will be result in sufficient income or there is other convincing evidence that sufficient taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. මේ අවිලා මේ definition. මේක මේ මොකක්ද කියන එක. ඊළඟට taxable and deductible temporary differences. Taxable temporary differences are those on which tax will be charged in the future with the assets or liability is recovered or settled. Deductible temporary differences are those which will result in the tax deductions or savings in the future with the asset or liability is recovered or settled. ඔය ටික තමයි මේ deferred tax කියන එකේ තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙමනේ. මේ තියෙන්නේ මේ මොනවාද? මේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මම මේක ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක දැන් මේක මම PDF විදිහට දාලා තියෙනවානේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක මොකක්ද කියලා ඉවරලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම දැන් ඔය annual reports දෙකක් බලන්න කියලා කිව්වේ. annual reports වල ඔක disclose කරන්න ඕන requirement එකක් නිසා. ඊළඟ කාරණේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම හිතන්නේ පළවෙනි lectures වල කිව්වා. ඔය audit firms වල tax calculation එක කරන්නේ කීප දෙනෙක්. මොකද ඒකට ඇවිල්ලා audit firms ඕගොල්ලෝ යනවා නම් ඒ තියෙන tax department එක. දැන් අපි උනත් කවදාකවත් මේ එදිනෙදා මාසයකට හැම මාසෙම ගෙවන්න තියෙන දැන් ඒ කාලේ තිබ්බ turnover tax කියලා TT කියලා කිව්වේ. එහෙම නැත්නම් value added tax හරි goods and services tax හරි ඒ වගේ දේවල් කරනවා මිසක් annual tax part එකට අපි කවදාකවත් අපි කියන්නේ නෑ ළමයි. accountants ලා විදියට. මම කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ accountants ලා වෙන role එකේ ඉන්නේ. එතකොට අපි ඔකට අත තියන්නේ නැහැ. ඔයා businessman කෙනෙක් වුණත් ඔයා ඔකට අත තියන්නෙත් නැහැ. දැන් මේක හොඳටම explain කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි දමිත් සර්. ඒ වගේම අර තව සර් කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයගලන්ට tax උගන්නන මේ චන්දන. ඒ ඉතලා practically මේක දන්නවා explain කරන්න. මොකද චන්දන සර් ඇවිල්ලා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ මම හිතන්නේ senior assessor කෙනෙක් හරි deputy commissioner හරි. ඒ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාව. ඒකට ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක explain කරන්න. එතකොට accountant ලා විදිහට කියන්නේ මගේ රස්සාවේදී මම tax expert කෙනෙක් නෙමෙයි. මම දන්නේ tax rate එක විතරයි. ඊට පස්සේ monthly ගෙවන taxes ගැන අපිට යම් කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා. deferred tax කියන දේවල් ගැන අපිට තියෙන අවබෝධය හරිම අඩුයි. ඒක නිසා තමයි මම අර annual report දෙක තුනක් ඕගොල්ලන්ට කියවන්න කියලා කිව්වේ කොහොමද ඒක disclose කරලා තියෙන්නේ කියලා. practically වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේ theory උගන්වන්නේ රස්සාව කරන්නනේ හරි ජීවත් වෙන්න හරිනේ. හැමදේම අපි expert වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට මම දැන් පැහැදිලිවම කිව්වා මම දන්නේ සීමාව අඩුයි. මොකද
ඕකේ වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ ප්‍රැක්ටිකල් වෙන දේ. ලංකාවේ දේශීය ආදායම් බදු පනත අනුව accounting year එකක් කියලා කියන්නේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳලා මාර්තු 31 වෙනිදා. මම දන්නේ මොන හේතුවකට එහෙම මේ year of assessment කියන්නේ තක්සේරු වර්ෂයක්. එහෙම නැත්නම් බදු වර්ෂයක් කියලා කියන්නේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳලා මාර්තු 31 වෙනිදා. එතකොට දැන් මේ අපි අලුත් වර්ෂයක මේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ Facebook වල නම් මම පොඩි ආතල් පෝස්ට් එකක් දැම්මා මේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා මම හිතන්නේ මාර්තු 31 වගේ අලුත් අවුරුද්දේ ඉඳන් හැදෙන්න බැරි වෙච්ච එකේ අඩුම ගානේ ටැක්ස් ඉයර් එකේවත් හැදෙන්න බලන්න ඕනි කියලා. මම ඒ ජෝක් එක ඇතුලේ තියෙනවා මේ මීනින් එක. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ මම රසාව කරලා තියෙන රටවල් වල account year එකම තමයි ටැක්ස් ඉයර්. ඒ කියන්නේ මේ කැලෙන්ඩර් ඉයර් එක තියෙනවනේ. දැන් කැලෙන්ඩර් ඉයර් එකක් කියලා තියෙනවනේ. කැලෙන්ඩර් ඉයර් එකක් කියලා කියන්නේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා. එතකොට ඒ තමයි කැලෙන්ඩර් ඉයර් එකක් කියලා. ඒකට බදු වර්ෂය කියලා කියන්නේ ඒකමයි. නමුත් ලංකාවේ මම දන්නේ මම ඇත්තටම අදටවත් දන්නේ මම ඒක හොයලත් නැහැ. මට හොයන්න උවමනාවක් ඇවිල්ලත් නැහැ. ඕගලන්ට වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඔය කවුරු හරි ඇසෙස් කෙනෙක්ගෙන් හරි චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් හරි අහලා බලන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ චාර්ටර්ඩ් කරන්න ගියාම නව චාර්ටර්ඩ් කරනවානේ අහලා බලන්න. මොකද්ද ඇත්තටම හේතුව? මේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳලා මාර්තු 30 වෙනකන් account year ඒ කියන්නේ tax year එකක් හදන්න. account year එක හැදිලා තියෙන්නේ වෙන ඇත්තම ඒ කියන්නේ දැන් base එක ඇවිල්ලා බදු තක්සේරු වර්ෂය year of assessment කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳලා මාර්තු 31 වෙනිදා. එතකොට ළමයි ඔය tax calculation එකට ලේසි වෙන්න තමයි මේ account year එක කම්පැනි මේ විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. නැතුව එහෙම හදන්න ඕනේ කියලා hard and fast rule එකක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ සමහර plantation companies සහ සමහර BOI companies ඒගොල්ලෝ ජනවාරියේ ඉඳලා දෙසැම්බර් වෙනකම් කරගෙන යනවා. එතකොට අර tax හදද්දී audited accounts නැති ප්‍රශ්න දැන් audit එක කව වෙන්නේ එක තැනක tax එක කව වෙන්නේ තව විදිහක අර එහෙම ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඒ complications අඩු කරන්න තමයි ඔය කම්පැනි ඇත්තටම මේ year of assessment එක තක්සේරු වර්ෂයට එමන බදු වර්ෂයට සමානුපාතිකව ඒගොල්ලන්ගේ ගිණුම් වර්ෂය හදාගෙන තියෙන්නේ. මම අදටත් දන්නේ ඇත්තටම හේතුව මොකද්ද කියලා. පළවෙනි කාරණේ ඔයගොල්ලෝ ඒක ක්ලැරිෆයි කරගන්න. මොකක්ද ඒකට ඇත්තටම හේතුව කියලා. මම කියන්නේ ලංකාවේ සමහර plantation මට මතකයි මම වටවල් plantation audit එක කරන කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ account year එක හදාගෙන තිබ්බේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා. හරි සරලයි. එතකොට හරි සරලයි. දැන් අන්තිමට ප්‍රැක්ටිකලි වෙන්නේ මෙහෙමයි. accountantලා විදිහට ඔගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ accounts executive හරි කවුරු හරි මොකක් හරි ජීවිතේ පටන් ගන්නනේ කොතනින් හරි ලබන අවුරුද්දේ ඩිග්‍රී එක ඉවර වුණාට පස්සේ. ඒතකොට කරන්නේ ඔඩිට් එක කළාට පස්සේ සහ ඔඩිට් එක කරන අතරතුර ඒගොල්ලෝ ටැක්ස් වලට අදාළ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික ගන්න. සමහර ඔය Ernst & Young, KPMG ඒ වගේ ලොකු ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වල වෙනමම ටීම් එකක් එනවා මේ ටැක්ස් සම්බන්ධව ආපෝසරයක් ඇකවුන්ටන්ට්ගේ විස්තර ගන්න. අපි වැඩ කරපු වගේ පොඩි ඔඩිට් ෆර්ම්ස් වල අපිම තමයි ටැක්ස් එකට අවශ්‍ය ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ටික ගන්න. ඒ වුණාට අපි ටැක්ස් එක කවදාකවත් නම් ඔඩිට් ෆර්ම් එකේ ටැක්ස් හදලා නැහැ. ඒක හදන්න මට දැනුම නැහැ ඒ කාලේ. එතකොට ඒකට වෙනම එක්ස්පර්ට් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. හැම ඔඩිට් ෆර්ම් එකේම රිටයර් වෙච්ච ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකේ ඇසෙස් කෙනෙක්ව හයර් කරලා තියෙනවා. එයා තමයි අන්තිම අර ඔක්කොම චෙක් කරන්නේ. මොකද මේක බිල්ල ගහලා ඉන්න තරක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ තව වැඩි දුර විස්තර ඕන නම් කරන්න ඕනේ හොඳම දේ ඇසෙස් කෙනෙක්. ඔය ඉන්නනේ තක්සේරු කවුරු කියලා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇසෙස් කෙනෙක්ගෙන් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න මේ සම්බන්ධව තව වැඩි දුර විස්තර. එහෙමද? මොකද චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලාට ලොකු දැනුමක් නැහැ ටැක්ස් සම්බන්ධව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරන කට්ටියට තරම්. දැන් අවුරුදු ඕගලන්ට මේ දැන් පළවෙනි අවුරුදු දෙකේ චන්දන සර් ටැක්ස් ඉගෙනනවද? මේ මොඩියුල් එක කොතනද තියෙන්නේ? ටැක්ස් තිබ්බේ නැහැ සර් අපිට තාම. හරි. එහෙමනම් මේ මම හිතන්නේ ඊළඟ සෙමෙස්ටර් එකේ හරි පොතන හරි ඇති ටැක්ස් සමාජලාට දැන් දමිත් සර් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ලෙක්චර් බෝඩ් එකට සර් කරයි. ඉතින් ඒකට එයාගෙනුත් අහන්න මේ අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා මොකද්ද මේ අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ හොඳට මතක තියාගන්න එයාගේ මම කිව්වා කියලා අහන්න මේ ඇයි මේ ඉනුම් වර්ෂයේ මාර්තු සහ බදු වර්ෂයේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මොකක්ද ඒකට තියෙන ලොජික් එක කියලා. මොකද ඇත්තට මේක කරදරයක් මම ප්‍රැක්ටිකලි දකින විදිහට මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් රිපෝටින් වල මේ මිනිසුන් හරි වදයක් මේ ලංකාවේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න. මොකද ලංකාව කියලා කියන්නේ මේ පිටරට ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඉන්වෙස්ට් කරන කම්පැනි අපි වැඩ කරලා තියෙන මල්ටිනේෂනල් මල්ටි කල්චරල් කම්පැනිස් වල එහෙම නැත්නම් මේ
blue chip companies වල මේ මිනිස්සුන්ට හරි complication එකක් එනවා. මේක මේ අප්‍රේල් වල ඉඳලා මේක දුවන එක. මොකද අවුරුද්දක් කියලා කියන්නේ කැලෙන්ඩර් ඉයර් එකනේ. මේ කැලෙන්ඩර් ඉයර් එකට නැති ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒක පොඩ්ඩක් වෙලා බලන්න. එතකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ deferred tax එක හෝ tax computation එක කරන්නේ සම්පූර්ණම audit firms වලින්. ඒක company වලින් කරන්නේ නැහැ. එහෙම අත්දැකීමකුත් නැහැ. නමුත් මේ අතර තියෙනවා self assessment ඒ දේවල් ගැන ඔක්කොම කන්සල්ට් කරන්නේ tax experts ලා. accountant ලගේ area එකක් නෙමෙයි මේක. accountant ලා ඉතින් හා කියන එක තමයි හරි ගෙවන්න කියලා ආවම ගෙවන එක තමයි කරන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තටම practically වෙන්නේ. නැත්නම් මම දැනගන්නත් එපා මීට වැඩි මේ ගැන මේ දේවල් මම දන්නෙත් නැත්තේ ඒකයි ගෙවන්න කියලා කොහොම ගෙවනවා. ඒක තමයි accountant ලා කරන්නේ. ඉතින් chartered syllabus එකේ මට මතකයි අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ මේ license year 2 වලට tax වලට පොඩි part එකක් තිබ්බා. මම හිතන්නේ double AT syllabus එකෙත් ඕක ඇති. මම දන්නේ නැහැ මේ ඔගොල්ලෝ මම දන්නේ නවෝ chartered කරනවා කියලා විතරයි. මේ අනිත් දෙන්න හන්සිකාවා මොනවද මොන හරි professional exams කරනවද degree එකට අමතරව? ප්‍රතිශානේ ආයුධය හන්සිකා මොනවද ඔයා කරන්නේ මේ degree එකට අමතරව? තාම නම් මොකුත් කරන්නේ නැහැ සර්. මේ අවුරුද්දේ chartered කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒතර ඔයා chartered qualified වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඔව් සර්. ඔයාද intern පටන් ගත්තද? ඔව් සර්. කොහෙද? සර් මම නම් ග්‍රාමීය බැංකුවක ඉන්ටර්න් ගියේ. ළමයි මෙහෙමයි දැන් මේක තවත් කියලා ඉන්නේ බෑ. දැන් ඕගොල්ලෝ තීරණයක් ගන්න මේ chartered qualified වෙන්න අවුරුදු 3ක audit experience ඕනේ. එතකොට degree ඉවර වෙන්න අවුරුදු 4ක් යනවා. තව අවුරුදු 2ක් ඕගොල්ලෝ university එකේ full time ඉන්න ඕනේ. ඒක නිසා හොඳම දේ ඇවිල්ලා intern යන්න audit firm එක set කරගත්තා නම් එතකොට අවුරුදු ඉතුරු අවුරුදු දෙකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ second year නේ. එතකොට third year එකයි මේ final year එකයි එතන අවුරුදු දෙකයි තව වැඩිපුර අවුරුද්දයි. එතකොට අර articles cover කරන requirement එක complete කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ time එක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ 2022 නේ ඉන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ graduates වෙන්නේ 2024 නේ 25. මොකද graduation එක තියෙන 2025 නේ. එතකොට 2022 දැන් මේ අවුරුද්දේ තාම ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ semester first semester එකේ. ඒතර second semester එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා. 2023 2024 2025 තමයි ඔයගොල්ලන්ට certificate එක හම්බෙන්නේ. graduation ceremony කවදා තිබ්බත් මේ certificate release වෙන්නේ 2025. සමහරවිට 2025 මැයි විතර වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ time වෙලාව කියන එක නාස්ති කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම නාස්ති ගන්න කාලයක් නෑ ළමයි. දැන් අර අලුතෙන් lecture board එකට ආවා මිස් කෙනෙක්. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ජීවිතවලදී වයස 22යි ළමයි. වයස 22යි. මේ වෙනකොට ආචාර්ය උපාධියේ පළවෙනි අවුරුද්ද ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ කොතනද ඉන්නේ කියලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න. මේ වෙනකොට යාර කම්පැනි දෙකක් තියෙනවා. ඩිජිටල් මාකටිං මට යාගේ නම හරියට මතක නැහැ. මේ ළඟදී ආවේ. එතකොට යා කරලා තියෙන පාත් එක තමයි. යා සාමාන්‍ය පෙළෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා CIMA පටන් ගත්තා. අනුරාධපුරේ පොළොන්නරුවේ ළමයි මේ කතාව අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ. පොළොන්නරුවේ ළමයි. ඒකට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේ කොළඹ ඉන්න තමයි බ්‍රයිට් කේස් කියලා නෑ. CIMA පටන් ගත්ත සාමාන්‍ය පෙළෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා. උසස් පෙළ යන්තම් ඔහේ එකම් කළා. එතකොට යා උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල එනකොට මේ CIMA වල ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රමාණයක් ඉවරයි. ඊට පස්සේ CIMA qualified වුණා. ඒ qualified වුණාම CIMA institute එකම මග පෙන්නුවා bachelor degree එක. එතකොට ඒකේ exemptions යාට හම්බුණා CIMA නිසා. එතකොට ඒකට අග්ගලා ගොඩ දාගත්තා. ඒ ගොඩ දාගත්තාම ඒකෙන් exemptions අරගෙන එයා masters කළා MBA එකක් කළා computer රටවල. CIMA කොහමද UK නේ. master degree එකක් කළා. ඒකෙත් තව එයාට සමහර exemptions හම්බුණා. මොකද හේතුව CIMA එක සහ එයාගේ bachelor degree නිසා. ඊට පස්සේ එයා දැන් Doctor of Business Administration. ඒ කියන්නේ මම කරලා තියෙන උපාධිය ඒක අවුරුදු 3යි. ආචාර්ය උපාධිය. PhD එකක් කරුවොත් තමයි අවුරුදු 4ක් 5ක් යන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට අවුරුදු මේ දැන් අවුරුදු 22යි. ඒතර අවුරුදු 25 දී අපේ ඉන්න මම හිතන්නේ ලාබාලම මේ ආචාර්යවරයා.
ඒ පොසිෂන් එකේ. අවුරුදු 25 දී ආචාර්ය. ඕගොල්ලෝ කොතනද ඉන්නේ? ආ කොතනද ඉන්නේ? ඕගොල්ලෝගේ හිතන පැටර්න් එකේ. ඕගොල්ලෝ තාම හිතනවා. ලබන තාම ඔඩිට් ෆර්ම් යනවද? දැන් ඕගොල්ලෝ තාම මගේ අසයින්මන්ට් එක ගැන හිතලත් නැහැ. නව තාම රියල් ඩිසපොයින්ටිං. ඒක මේ ඔයාට විතරක් පර්සනලි කියන දෙයක් නෙමෙයි. මට ලෙක්චර් එකෙන් පස්සේ මම ඔයාට වෙනම කතා කරන්නම් ඊළඟ ලෙක්චර් එක පටන් ගන්න ඕනේ නේ. මම දැන් විනාඩි 5ක් ගැප් එකකින් 8යි 5ට. ඕගොල්ලෝ තාම හිතනවා ඒ ළමයි මේ මේකට යන්න තියෙන පරදරටත් කියලා තව ඩිජිටල් මාකටිං කම්පැනි දෙකකුත් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ වයස ඔයගලන්ට නවද how old are you? නවද ඔයාලට වයස කීයද? years old. ඒක. ඔයාටතරි අවුරුද්දක් බාල ළමයි. මේ වෙනකොට මාස්ටර්ස් උත් ඉවරයි. ડોක්ටරේට් එක තව අවුරුද්දකින්. අපි කියලා හිනා වුණා අවුරුදු 25 දී ආචාර්ය. ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන ළමයි මේ උදේ පාන්දරම දොස් කියනවා බයිනව නෙමෙයි. ඉතින් මං කියවනේ ලෙක්චර්ස්ලා විදිහට අපි ඕගොල්ලන්ව අපිව රෙක්රූට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒ මැඩම්ව ඊට පස්සේ දමිත සර්ව මාව අපිව රෙක්රූට් කරලා තියෙන්නේ මේ අපේ තියෙන අත්දැකීම් ෂෙයා කරන්න නේ ඕගොල්ලොත් එක්ක. නැත්තම් ඔය ඩිෆර් ටැක්ස් කියලා ඉවරලා ගත්තා ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක උඩින් නම් පල්ලෙහාට කියවගෙන ගියා. ඒකට නෙමෙයි අපි වරන් තියෙන්නේ. දැන් ඔක්කොම ලෙක්චර් නෝට් එක දාලා සුමානියක් වෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් බලන්නේ නැති වෙයි ෂුවර් එකට. ඒක නිසා තමයි මම ඇක්ටිව් පාටිසිපේෂන්ස් වලට ඕගොල්ලන්ට අඩුම ගානේ ඇනුවල් රිපෝට් එක ටැක්ස් නෝට් එක කියන්න කියලා කිව්වා. අඩුම ගානේ කියවන්න කියලා කිව්වා. නැත්නම් ඕකත් මමනේ කියවන්නේ. ඒක රාගෙ දින්නෙත් නැහැ. අදනේ මම තේරුම් ගත්තා අනුව ගාන තාමත් ඇනුවල් රිපෝට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා ලෝකේ ජය ගන්න ඕන නම් වෙනස් විදිහකට හිතන්න ඕනේ. වෙලාව කියන එක මේ හරිම වටිනවා. මොකද වෙලාව ආපහු එන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට හම්බෙලා කතා කරන්න දැන් මට යාගේ නම් මතක නැහැ මොකද්ද කියලා මේ වෙබ්සයිට් එක අප්ලෝඩ් වෙයි හිට අනිද්දා පොඩ්ඩක් ඉන්න මට මතක සසංකද තුලේ ඔව් සසංකා ගුණතිලක බලන්න ලෙක්චර් කවුද කියලා ඉවරලා මේ අවුරුදු 22යි ඉතින් අපි කල්පනා කළේ ඇත්තටම මේ මම SLTC එකට ගරු කරනවා ඒ වගේ ළමයෙක් අරගත් එක ලෙක්චර් බෝඩ් එකට මොකද ඔයගලන්ට වැඩි බාල ළමයෙක් නේ හෙට අනිද්දා තව අවුරුදු හෙට හරිද කියන්නේ තව අවුරුද්දකින් ආචාර්ය උපාධියක් ගත්තා. ඕගොල්ලෝ තාම බැචලර් ඩිග්‍රී කරන්න දඟලනවා. මේ වෙනකොට සීමා ක්වොලිෆයිඩ් වෙලා බැචලර් ඩිග්‍රී උත් කළා මාස්ටර්ස් උත් කළා ආචාර්ය උපාධිය පළවෙනි මේ අවුරුද්දත් ඉවරයි. නිසා ළමයි ඒක ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ කොයි වයසේදී රස්සාවක් කරනවද මොකද්ද කරන්න කියලා ඉවරලා ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ව ගයිඩ් කරන එක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ වගකීම. හරි. නමුත් මේ මම ඔයාට ඊළඟ ලෙක්චර් එක ඉවරෙච්ච ගමන් කතා කරන්නම්. මම ඔයගලන්ට ආයෙ සැරයක් කියනවා. මේක රෙකෝඩ් වෙන නිසා. මම මේ කියන්නේ. අසයින්මන්ට් පටන් අරගෙන නැත්නම් මම ආපහු සැරයක් මතක් කරන දවසක් තියෙවි. මොකද දැන් අද අප්‍රේල් 9 නේ. අප්‍රේල් 20 සැරයක් මතක් කරනවා තව මාසයයි තියෙන්නේ කියලා. රිමයින්ඩර් ඊමේල් එකක් කරනවා. එච්චර තමයි. ඕගොල්ලෝ තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. මොකද කොහොමද කරන්නේ නැද්ද කියලා. මොකද මට කිසිම කෙනෙක් ඌමනාවෙන් හිතාමතා ෆේල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් සියලුම දෙනා ලේසියෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. මම දැන් මම මාකින් ස්කීම් එකේ ඉස්සරේ පෙන්වන්නේ D+ එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා ලකුණු 40 ගත්ත එක මම පෙන්වවද නැද්ද? මම ඔයගොල්ලෝ ඒක ඩිස්කස් කළාද නැද්ද? මාකින් ස්කීම් එක. නැත්තම් කියන්නේ. කලින් ලෙක්චර් එකේ මම කිව්වද? නවද හිටියේ නෑ. කවුද ගේසුමාන ලෙක්චර් එකේ හිටියේ? හරි. නවද ඒක අහලා බලන්න මම මාකින් ස්කීම් එක ෂෙයා කරලා ස්ක්‍රීන් එකේ ෂෙයා කරලා පෙන්නුවා. අහතිනේ D+ එකක් නේද ගන්න පුළුවන්. D- නෙමෙයි ලකුණු 40 කියන්නේ D+ නේ. D+ එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක් නේ. ඒක නිසා කරුණා කරලා ඕගොල්ලෝගේ ඔය ඉන්න මේ මම දන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඉන්න මේ මොන මානසිකත්වයේද ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ කියලා අර ළමයාගේ මේ ලෙවල් එක ඒ කියන්නේ ඒ ළමයා අචීව් කරලා තියෙන දේවල් ගැන කල්පනා කරන්න.
මගේ එකපාරම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවා. එකපාරම නැතුව ගියේ ඒකයි. හරි. දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මම මේ සැරේ කළා පොඩි වෙනසක්. මේ විලම්බීත බදු ගැන සිංහලෙන් තියෙන මේක ආපහු ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න. මම දැනට මේ විනාඩි 10 මේක ෂෙයා කරන්න. සිංහලෙන් මොකද සිංහලෙන් කතා කිව්වහම ගොඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිසා. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just මේක බලලා තේරුම් ගන්න අපි අයිබෝන් දරුවනේ. පහක් විතර බලමු. හොඳයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 12 LKS 12. LKS 12 කියපු ගමන්ම දන්න අයට මේක එකපාරක් හරි අහලා තියෙන අයට ජීවිතේ කවදා හරි අහලා තිබ්බොත් LKS 12 කියලා මතක් වෙයි ටක් ගාලා මේ ප්‍රමිතේ ආදායම් බදු කියලා. right ආදායම් බදු කියලා. ජීවිතේ කවදා හරි අහලා තියෙනවනම්. අහලා නැත්නම් ඒත් කමක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතේ ආරම්භ වෙනකොට මම කියනවා ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා ඉගෙන ගන්න සංකීර්ණම ගිණුම් කරන ප්‍රමිත වලින් එකක් තමයි ආදායම් බදු කියන LKS 12 ගිණුම් කරන ප්‍රමිතේ. හැබැයි මේක හරි ලස්සනයි. හරිම ලේසි ප්‍රමිතයක් අවසානයේට. හැබැයි පටන් ගන්නකොට මතක තියාගන්න අපිට මේ ඉගෙන ගන්න තියෙන ගිණුම් කරන ප්‍රමිත අතරින් නේ අපි LKS 16 ඉගෙන ගන්නවා, LKS 10 ඉගෙන ගන්නවා, LKS 8 ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ SLFRS 15, SLFRS 16 නේ. අන්න ඒ ගිණුම් කරන ප්‍රමිත සියල්ලටම වඩා මම කියනවා මේක තමයි ටිකක් සංකීර්ණ ගිණුම් කරන ප්‍රමිත වෙන්නේ. මොකද මේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිත ඔබ ඉගෙන ගද්දී ඔබට යම්කිසි ආකාරයකට ගිණුම් කරන දැනුම වගේම බදු කරණීය පිළිබඳ පුංචි අවබෝධයක් තිබ්බම ඇති. ඒ කියන්නේ ටැක්ස් ප්‍රින්සිපල්ස් ගැන අවබෝධයක් තිබුණාම ඇති. රයිට්. දැන් බය වෙන්න එපා. බොහොම ලස්සන පාඩමක්. නිදා ගන්න නැතුව බොහොම ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් පාඩමක් තමයි LKS 12 ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 12 ආදායම් බදු ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය. හරි. එහෙනම් හැමෝම පොත ලං කරගන්න. තමන්ගේ ගාවට පොත ගන්න, එක්සයිස් පොත ගන්න. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මම 아무තු විදිහකට උගන්වන්න පටන් ගන්නෙ. රයිට්? එහෙනම් පොත ගන්න, පොතේ ලියා ගන්න මාතෘකාව LKS 12 ආදායම් බදු කියලා. LKS 12 ආදායම් බදු කියලා ලියා ගන්න. LKS 12 ආදායම් බදු කියලා ලියා ගන්න. right බොහොම නිදහසේ හිත බොහොම නිදහස් කරගෙන බොහොම රිලැක්ස් එකේ අපි වැඩේ පටන් ගමු. කලබල වෙන්නේ නැතුව රිලැක්ස් එකේ වැඩේ පටන් ගමු. LKS 12 ආදායම් බදු. right දැන් මම කියවනේ ආරම්භයේදීම කිව්වා මේක ටිකක් සංකීර්ණ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක්. හැබැයි සංකීර්ණ වුණාට පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. මේක ඉගෙනගෙන ඉවරුණාට පස්සේ වාට තේරෙයි මේ වගේ ලස්සන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතක් තියෙනව නේද කියලා. right මේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය හරි ලස්සනයි, හරිම ලොජිකල්. right බොහොම ලස්සන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක්. right එහෙනම් බලමු අපි ආදායම් බදු ප්‍රමිතයට එන්න කලින් ආදායම් බදු ප්‍රමිතය අපි කරද්දී අපිට වැදගත්ම වචන ටිකක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. පොඩි ටර්ම්ස් ටිකක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. right මං කිව්වේ එකයි පොතේ දැන් ලියාගත්ත මාතෘකාව හැමෝම ආදායම් බදු LKS 12 LKAS 12 නේද? ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 12 තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. right පළවෙනියට මම හඳුන්වලා දෙනවා අලුත් concept එකක්. අලුත් නෙමෙයි. ඔයා දන්න එක මොකද්ද? ගිණුම් කරන ලාභය. ගිණුම් කරන ලාභය කොහොමද දන්නේ ඔයා? ගිණුම් කරන ලාභය කියපු ගමන් ටස් ගාලා ඔලුවට එනවා. accounting profit නේ ගිණුම් කරන ලාභය නේ ගිණුම් කරන ලාභය.
ගිණුම් කරන ලාභී කියන්නේ මොකද්ද? right. දැන් ඔයා මෙච්චර කාලයකට අර මූල්‍ය ගිණුම්කරණයට අනුව හැදුවනේ ලාභාලාභ ප්‍රකාශනය statement of profit and loss and other comprehensive income කියන එක. ලාභාලාභ හා වෙනත් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශනය කියන එක හැදුවනේ. right. ඒක තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක හෝ හවුල් ව්‍යාපාරයක හෝ සමාගමක හෝ මොකක හරි හැදුවනේ මේ ලාභාලාභ ප්‍රකාශනය. අන්නේ ලාභාලාභ ප්‍රකාශනයේ අපි ගිණුම් කරන ප්‍රමිතවලට අනුකූලව තමයි හැදුවේ. නේ? ගිණුම් කරන ප්‍රමිතවලට අනුකූලව හැදුවා. ඒ accounts වල අන්නේ ගිණුම් කරන මූලධර්ම වලට අනුව අපි භාවිතා කරපු ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව හදපු ලාභාලාභ ප්‍රකාශනයේ තියෙන බදු පෙරලාභය මම ගන්න බදු පෙරලාභය බදු පෙරලාභය ආදායම් බදු කියන එක අඩු කරන්න කලින් ලාභය තියෙනවනේ බදු පෙරලාභය අන්න ඕකට කියන මොකක් කියලා පුතා ගිණුම් කරන ලාභය කියලා පැහැදිලිද ගිණුම් කරන ලාභය නේද ගිණුම් කරන ලාභය right ගිණුම් කරන ලාභය එතකොට අපි හදපු මූල්‍ය ගිණුම් වල ලාභාලාභ ප්‍රකාශනයේ සමාගම් වලනේ ආදායම් බදු වියදම අඩු කරන්නේ මේ ආදායම් බදු වියදම අඩු කරන්න කලින් තියෙන ලාභයට හරි ළමයි මම ඕක මේ දාලා තියෙනවා ඔයගලන්ගේ මේ LMS එකට ওই link එක ඕක බලන්න. ඕක බලලා ඉවරලා සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න එක මව් භාෂාවෙන් සමහර දේවල් තේරුම් ගන්න එක ඇත්තටම ලේසි. ඒක නිසා තමයි මගේ lectures මම බොහෝ දුරට සිංහලෙන් explain කරන්නේ. නැත්නම් ඉතින් මට පුළුවන් 100%ම ඉංග්‍රීසියෙන් explain කරන්න. ඒතර ඒගොල්ලන්ට තේරුමක් වෙන්නේ නැති නිසා. නමුත් මට lecture එකෙන් පස්සේ call එකක් දෙන්න please. නැත්නම් මම ඔයාලට call එකක් ගන්නම්. එමනම් මේ අපි ලබන සුමානේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට new year vacation නිසා. සියලුම දෙනාට මම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එමනම් අපි අලුත් අවුරුද්දෙන් පස්සේ හම්බෙමු. Okay.